ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی. روشنی ٹی وی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبر نامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر. رکن اسمبلی شکیل عامر کا کورونا بحران کے دوران غیر معمولی جذبہ انسانیت کی ریاست بھر میں ستائش. ریاستی وزیر کے ٹی آر کی ہدایت پر زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ اور ٹی آر اسٹیٹ سیکرٹری طارق انصاری نے کی اپنے گھر کی صفائی اور دی عوام کو صفائی کی ترغیب. چار سو سالہ قدیم مسجد شہر میں قائدین کی عدم دلچسپی کے سبب ویران. سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے دورہ کرتے ہوئے مسجد کو آباد کرنے کے لیے کی اپیل. مقامی عوام نے دیا تعاون کا وعدہ. کورونا وبا کا اثر ضلع میں 5 ماہ سے تفریح گاہیں بند. عوام نفسیاتی مسائل میں مبتلا و تفریح گاہوں کی عدم دیکھ ریکھ کے سبب ہو رہے ہیں خستہ حال. تلنگانہ میں مختلف کورس میں داخلے کے لیے امتحانات کی شیڈیول کا اعلان. طلباء اور اولیاء طلباء توجہ دیں، امتحانات کی تیاری کریں. رخ کریں تفصیل کی جانب. شکیل عامر کا کورونا بحران کے دوران غیر معمولی جذب انسانیت. اپنے ذاتی مصارف سے حلقے کی عوام کو 4 ایمبولنس کا عطیہ. بودن کی عوام مطمئن. اسمبلی حلقہ بودن کی نمائندگی کرنے والے حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی شکیل عامر کا مثالی اقدام. اپنے حلقے کی عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ذاتی خرچ سے 4 ایمبولنس کا عطیہ دیا اور مصیبت کے موقع پر عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کی ہمت و حوصلہ بڑھانے میں مصروف ہے. ایسے ہی عملی اقدامات کی وجہ سے بودن کی عوام نے انہیں دوسری مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب کیا. عوامی منتخب نمائندوں کا کام عوام کی مدد کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جب پریشان ہوتے ہیں. لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے بعد عوامی منتخب نمائندے چاہے وہ رکن اسمبلی ہو یا رکن پارلیمنٹ عوام کو اکثر فراموش کر دیتے ہیں. تاہم کچھ ایسے بھی نمائندے ہیں کامیابی کے بعد بھی ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کے لیے دستیاب رکھتے ہوئے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں. حالیہ عرصے کے دوران کورونا کی وبا نے عوامی منتخب نمائندوں کا امتحان لیا ہے. اس طرح کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں اسمبلی حلقہ بودن کی نمائندگی کرنے والے شکیل عامر بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس آزمائش کی گھڑی میں غیر معمولی جذبہ انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت سماج کے تمام طبقات کے عوام کا دل جیت لیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی خرچ سے 4 ایمبولنس کا طبی عملے کے ساتھ انتظام کیا. ان ایمبولنس کا اسمبلی حلقہ بودن کے دور دراز گاؤں کا دورہ کراتے ہوئے کورونا ٹیسٹ کروا رہے ہیں. پازیٹیو پائے جانے والے کو ہاسپٹل میں علاج کروانے کے علاوہ ہوم آئسولیشن میں بھی علاج کرا رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے روزانہ 7000 عوام کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کیا ہے. روزنامہ سیاست ان کی اولین ترجیح عوامی خدمات ہے. عوام کا اطمینان ہی ان کی کامیابی ہے. حلقے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے معاملے میں وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. مصیبت اور بحران کے دوران عوامی مدد کے نام پر سستی شہرت حاصل کرنا انہیں ہرگز پسند نہیں. 400 سالہ قدیم تاریخی عالمگیر مسجد کی بازیابی کے لیے
سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر کوشا مقامی ہندو مسلم عوام نے اپنے تعاون کا دیا تیقن۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ایمان کی کمزوری کے سبب مساجد کے مسئلوں کو بھی سیاست دانوں نے استعمال کر لیا۔ جہاں آج ملک کی کئی مساجد سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہیں، وہیں ہمارے آس پاس کی مساجد نمازوں کی کمی کی شکایت کر رہی ہے، اور کئی ایک مساجد ایسی ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ ایسی ہی ایک 400 سالہ قدیم تاریخ رکھنے والی عالمگیر مسجد جو نظام آباد کے علاقہ پھلانگ پاٹ گلی میں آج ویران پڑی ہوئی ہے، اس کی تعمیر نو کے لیے مقامی ہندو برادری نے بھی کافی تعاون دینے کے باوجود مسلم قائدین کی بے حسی کے سبب اس مسجد کی تعمیر نو کی کام تعطل کا شکار ہے۔ اس مسجد کا آج سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے تبادلہ خیال کیا، جس پر مقامی عوام نے اپنا بھرپور تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ اسی طرح مقامی قائدین کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو سو ویران کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے آئیں گے بتائیے؟ تو میں تمام ہندوستان کے مسلمان جہاں جہاں بھی اپنے محلوں میں پرانے مسجدیں ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرے۔ شہر حیدرآباد میں کئی مسجدیں ہیں، عالمگیر مسجد ہے، قطب شاہی مسجد ہے، اس کو آباد کریے میرے بھائی۔ اور نظام آباد کے تمام علماء اکرام کو میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کو آباد کریے، اور یہاں کے محلے کے لوگ بھی، گلی کے لوگ بھی سپورٹ کرنے کے واسطے تیار ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، بڑے بڑے فترے ہیں یہاں پر، اور تاریخی جگہ ہے، تو چاہیے کہ فوراً اس مسجد کا کام کرے۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کو ہمارے نظام آباد کے ٹھہرا کرے، ایسے علماء اکرام کو نظام آباد کے ٹھہرا کرے، ایسے لیڈروں کو ٹھہرا کرے، تاکہ اس مسجد کا کام جلد سے جلد چندہ کریں اور اس مسجد کو فوراً آباد کریں، تو اللہ رب العزت تمہارے گھروں کو بھی آباد کرے گا۔ میری آواز کو سن لیجیے، میں کہہ رہا ہوں جس تمام لوگوں کو، جتنے بھی لیڈرز میری بات کو سن رہے ہیں، جتنے بھی سیاسی قائدین، جتنے بھی لوگ مسلمان، لفظ مسلمان، کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے نظامات کے مسلمانوں پر اور بستی کے مسلمانوں پر، آزو بازو کے جتنے مکانات ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس گھر کو آباد کرنے کی۔ آپ لوگ تمام اس کو اگر بنائے تو صحیح رہتا، بہت اچھی بات۔ کیوں بولے تو یہاں پہ نماز پڑھتے، سب کرتے، تقریباً لوگ تیار ہے اس کو، مگر آنا بڑے لوگ جو آ کے سامنے ٹھہر کے اگر کرانے کے لیے تیار ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ بھی مدد کر دیتا، مگر کوئی مدد کرنے والے نہیں، آ رہے دیکھ رہے جا رہے بس۔ کتنے سال سے مسجد کب کی ہے؟ یہ بہت زمانہ ہو گیا، زمانہ بولے تو بہت سال ہو گئے بھائی، آ رہے ہر الیکشن کے ٹائم پہ آ رہے دیکھ رہے جا رہے، بس کچھ کہاں کرتے بول رہے، مگر ابھی تک کچھ کر رہے نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم نام ہے۔ اب یہیں رہتے؟ میں جی بیٹے، الیکشن شروع ہوتے تھے 10 آدمی آتے جاتے، مسجد کو دیکھتے، ہم کریں گے، ہمارے کو اتنا پیسہ اتنا پیسہ پڑھانے، ہم تم ووٹ ڈالو، ہم سب اچھا کر کے دیتے تمہارے کو مسجد کو، وہ کے 10 وقت آ کے گئے بیٹا۔ ہاں، مسجد کب کی ہے؟ یہ مسجد بہت زمانے کی ہے بیٹا، میری شادی نہیں ہونے سے پہلے سے۔ بر وقت فیصلہ بیرسٹر اویسی، پروپیگنڈا کی وجہ سے مسلمانوں کو بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے فیصلے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کی وجہ سے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو بدترین تشدد اور نفرت پر مبنی جرائم کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرسٹر اویسی نے ٹویٹ کیا کہ یہ ایک بروقت فیصلہ ہے۔ میڈیا نے بی جے پی کو کورونا وائرس کے دور میں ناکافی رسپانس کی تنقیدوں سے بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کو قربانی کا بکرا بنایا۔ ضلع نظام آباد ٹی آر اسٹیٹ سیکرٹری طارق انصاری نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی ہدایت کے مطابق آج 10:10 پر مکان کے احاطے میں صاف صفائی انجام دی۔ ضلع نظام آباد کے TRS کے اسٹیٹ سیکرٹری طارق انصاری نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی اپیل کے مطابق آج 10:10 پر اپنے گھر کے اطراف کے ماحول کی صاف صفائی کرتے ہوئے ہر ایک شخص اجتماعی ذمہ داری کے تحت اس پروگرام میں حصہ لے کر اپنے گھر کے اطراف و اکناف کے ماحول کو پاک و صاف رکھتے ہوئے کووڈ-19 اور موسم برسات میں پھیلنے والے امراض سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے افراد خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے انکشاف کیا۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی قیادت میں
آرمور ترقی کی جانب گامزن ہونے پر آرمور حلقے کے مائنورٹی سینئر قائد عمران زبیر مقامی عوام نے شکریہ ادا کیا۔ ضلع نظام آباد آرمور حلقے کے مائنورٹی سینئر قائد عمران زبیر نے کہا کہ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی CM-KCR TRS پارٹی کے صدر، ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی اہم ترین کاوشوں کے سبب آرمور حلقے کے تمام موضوعات و منڈلوں کے علاقے ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمور رکن اسمبلی PUC چیئرمین کمیٹی جیون ریڈی کی بدولت آرمور کے ساتھ موضوع پیرکٹ بھی ترقی کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے نظام آباد سے آرمور تک، آرمور سے موضوع پیرکٹ تک 4 BT روڈ کی تعمیر کیے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ آرمور سے موضوع پیرکٹ تک کے اہم روڈ کے درمیان میں سائیڈ وال کی تعمیر کرنے کے ساتھ اسٹریٹ لائٹ کا قیام عمل میں لا کر سگنل کا قیام عمل میں لاتے ہوئے آرمور شہر کو خوبصورت بنانے پر آرمور پیرکٹ کے مقامی عوام نے آرمور رکن اسمبلی PUC چیئرمین کمیٹی جیون ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز، ایک ہی دن میں 2474 مثبت کیس۔ نظام آباد، بالگونڈا اور کھمم میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ تلنگانہ میں آج ایک ہی دن میں 2474 نئے کورونا کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1,01,685 ہو گئی ہے۔ اس طرح تلنگانہ ملک کی 9ویں ریاست بن گئی ہے جہاں کورونا متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز کر گئی ہے۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یعنی جمعے کی 8 بجے ہفتے کی صبح 8 بجے تک اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ اس طرح ریاست میں اس وائرس کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 744 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں شرح اموات انتہائی کم ہے اور یہ 0.73% ہے، جبکہ قومی اوسط 1.89% ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں بھی مثبت کیسوں کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ المیہ کے مطابق GHMC میں کل 473 کیسز درج کیے گئے تھے، آج 447 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ میرچل ملکاجگری میں 149 اور رنگاریڈی میں 201 مثبت کیس درج کیے گئے۔ سنگاریڈی میں بھی جو حیدرآباد کے قریب واقع ہے 72 نئے کیس درج کیے گئے ہیں۔ GHMC کے باہر اگر اضلاع میں صورتحال دیکھی جائے تو 153 کیسز کے ساتھ نظام آباد میں سب سے زیادہ معاملے درج ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کھمم میں 125، ورنگل اربن میں 123، نلگونڈا میں 122 کیسز مثبت پائے گئے، سدی پیٹ میں 92، کریم نگر میں 75، جگتیال میں 91، پیداپلی میں 79، سوریہ پیٹ میں 63، جوگلامبا گدوال میں 59 اور راجنہ سرسیلا ضلع میں 52 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,095 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ریاست میں کورونا پھیلنے کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ہی دن میں 40,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ریاست میں ابھی تک جملہ 8,91,173 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اسی طرح یومیہ ہر 10 لاکھ کی آبادی پر 24,000 افراد کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ WHO نے یومیہ ٹیسٹنگ کا نشانہ 5,600 مقرر کیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ابھی 1,239 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ موصول ہونا باقی ہے۔ ریاست میں جملہ 16 سرکاری اور 23 خانگی لیبارٹریز کی جانب سے کورونا نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ 1,076 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مراکز ریاست میں کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 1,768 افراد اس وبا سے صحت یاب ہوئے۔ اس طرح ابھی تک کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 78,735 ہو گئی ہے۔
इस तरह रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 77.29% है, जबकि कौमी औसत 74.30% है। रियासत में इस वक्त 22,386 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 15,921 अपने घरों पर अलग थलग रह रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि गणेश त्यौहार की वजह से गहमा गहमी बढ़ गई है, इसीलिए लोगों को मजीद एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। समाजी फासले की बरकरारी और मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाए। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विट्ठल रॉनी रियासती वजीर बल्दी नाज़मो नस्र केटीआर की अपील पर आज 10:10 पर अपने मकान में सफाई अंजाम दिए। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विट्ठल रॉनी रियासती वजीर बल्दी नाज़मो नस्र केटीआर की हिदायत के मुताबिक इन्होंने आज सुबह 10:10 पर अपने मकान में सफाई के काम अंजाम देते हुए पौधों को पानी सरबराह करने के बाद छत पर रुके हुए पानी की निकासी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नाज़मो नस्र केटीआर की अपील के मुताबिक हर अवामी नुमाइंदे और अवाम हर इतवार 10:10 प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मकान के अहाते में साफ सफाई अंजाम देकर मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों और मौसमी अमराज का खात्मा करने की हिदायत दी। మతమయమైపోయింది అక్కడక్కడ కొద్ది ఉన్న దాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఇచ్చేసి గ్రామాలలో కూడా నేను సర్పంచుల సైడ్లో కోరేది ఏంటంటే గ్రామాల్లో కూడా చిన్న చిన్న బొందలు ఉంటాయి, మరి వర్షం నీళ్ళు నిలకుండా మరి వాటికి కూడా మరో ఫిల్లింగ్ చేస్తే దోమ రావు కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులు రావు కాబట్టి గతంలో కలరా ఉండే కలరా కూడా మతమయమైపోయింది। ఇప్పుడు మరి ప్రపంచాన్ని గడగడనాడిస్తున్న కరోనా వ్యాధి వచ్చింది కాబట్టి కరోనా వ్యాధి కూడా పల్లెల్లో ప్రజలంతా అప్రమత్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి। आयमा व मौजनीन के एजाजिया की जुलाई तक के बकायाजात जारी 13 करोड़ की ट्राई 9,000 इस्तिफादा कुनिंदगान। मोहम्मद सलीम सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आयमा व मुआज़िन के जुलाई महीने तक के बकायाजात के साथ एजाजिया की रकम जारी कर दी है। मई, जून और जुलाई 3 माह के माहाना एजाजिया की रकम के तौर पर 13,46,14,000 रुपये जारी किए गए और 8,934 आयमा व मुआज़िन के अकाउंट में ये रकम मुंतकिल कर दी गई। इस तरह आयमा व मुआज़िन के एजाजिया से मुतालिक तमाम बकायाजात जारी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 माह के बकायाजात की अदम इजराई से आयमा व मुआज़िन में बेचैनी पाई जाती थी, जिस पर मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए 13 करोड़ रुपये की इजराई को यकीनी बनाया और वक्फ बोर्ड में पहले से मौजूदा रकमों को मिलाकर जुलाई तक का एजाजिया जारी कर दिया गया। ये पहला मौका है जब एजाजिया की इजराई अप टू डेट हो चुकी है। मई, जून और जुलाई के लिए 5,000 रुपये माहाना एजाजिया के हिसाब से हर माह 4,46,70,000 रुपये की इजराई अमल में आई है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि ऐसे आयमा व मुआज़िन जिनकी दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा है वो वक्फ बोर्ड में मुतालिका सेक्शन से रुजू होकर ज़रूरी दस्तावेज़ात दाखिल करें ताकि उन्हें भी एजाजिया जारी किया जा सके। इन्होंने बताया कि पीर या मंगल तक आयमा और मुआज़िन के अकाउंट्स में रकम जमा हो जाएंगी। मोहम्मद सलीम ने मुतालिका गरीब ख़वातीन के माहाना अलाउंस के तौर पर 363 ख़वातीन के लिए 6,04,000 रुपये जारी किए। वक्फ बोर्ड अदालतों की अहकामात के मुताबिक मुतालिका ख़वातीन को माहाना अलाउंस की रकम जारी करता है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे मुसलमानों की फलाह व बहबूद से मुतालिक स्कीमात का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और दीगर शोबेजात में मुसलमानों को इमदाद फराहम करने की तजवीज़ है। माशी बहरान के बावजूद तेलंगाना में आमदनी की रफ्तार इत्मीनान बख्श, कर्ज और मरकजी टैक्स में हिस्सेदारी का अहम रोल, बजट के सालाना खर्च में कमी। कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में पैदा शुदा माशी बहरान के बावजूद तेलंगाना हुकूमत आमदनी को बरकरार रखने में कामयाब रही है। खर्चात में इजाफा और मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी के नतीजे में तेलंगाना वायरस के आगाज़ के इब्तिदाई 3 माह में 18% आमदनी बरकरार रही, जो माशी सतह पर हुकूमत के बेहतर मौक़िफ़ का सबूत है।
CAG की जानिब से रियासत की इब्तदाई 3 माह की आमदनी से मुतालिक तफसीलात जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि कर्ज में हिस्सेदारी, ग्रैंड इन एड्स और मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी के सबब मजमूई तौर पर आमदनी 53% हुई है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान हुई आमदनी से ये दुगना है। अप्रैल और जून 2019 के दौरान कर्ज, ग्रांट इन एड्स और मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी सिर्फ 26% थी। गुज़िश्ता साल रियासत की आमदनी मुतासिर हुई थी और बजट में 15% की कमी देखी गई। गुज़िश्ता साल आमदनी का तखमीना बजट में ज़ाहिर करदा तवक्के के मुताबिक रहा, जो कि 20% था। CAG रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में पहले सामाही के दौरान गुज़िश्ता साल अखराजात में इजाफा हुआ था। ओहदेदारों ने कहा कि जारिया साल अखराजात में 3% का मज़ीद इजाफा हुआ है। इब्तदाई 3 माह के दौरान बजट का खर्च 20.86% रहा, जबकि गुज़िश्ता मालियाती साल इसी मुद्दत के दौरान 18% बजट खर्च किया गया था। गुज़िश्ता साल मजमूई अखराजात 21% थे, जो जारिया साल घटकर 11% हो चुके हैं। रियासती हुकूमत ने जो कर्ज हासिल किया है, इसके नतीजे में मजमूई खसारे में इजाफा हुआ। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक जून तक हुकूमत को GST से 3,956 करोड़ हासिल हुए, जबकि जॉब्स एंड रजिस्ट्रेशन से 655 करोड़, लैंड रेवेन्यू 0.12 करोड़, सेल्स टैक्स 2,370 करोड़, स्टेट एक्साइज 2,531 करोड़, मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी 868 करोड़, दीगर टैक्स 510 करोड़ और ग्रांट इन एड से 1,970 करोड़ की आमदनी हुई। कोरोना बहरान के बावजूद हुकूमत मरकजी टैक्स की हिस्सेदारी और कर्ज के जरिए नुकसानात पर काबू पाने में कामयाब रही। तेलंगाना में मुख्तलिफ दाखिला इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने मुख्तलिफ अहलियती दाखिला इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 31 अगस्त को TSE सेट 9, 10 और 11 और 14 सितंबर को MSET इंजीनियरिंग, 21 सितंबर से 24 सितंबर तक PG E-सेट, 29, 28 और 29 सितंबर को MSET एग्रीकल्चर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर को TSI सेट, 1 अक्टूबर ता 3 अक्टूबर एडसेट और 4 अक्टूबर को लॉ सेट इम्तिहान मुनाकिद किया जाएगा। तेलंगाना MSET बराए AM स्ट्रीम्स 28 और 29 सितंबर को मुनाकिद किया जाएगा। जुमला 78,664 तलबा ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। PG E-सेट के लिए 21,758 तलबा ने अपना इंदराज करवाया है। इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस सेट टेस्ट के लिए 55,548 उम्मीदवारों ने अपना इंदराज करवाया है। कोरोना वायरस पर 2 साल में काबू पाया जाएगा, आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस अधानोम को उम्मीद। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह ने उम्मीद जाहिर की है कि अंदरून 2 बरस कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। आलमी इदारे के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रायस ने कहा है कि हस्पानवी फ्लू के मुकाबले में कोरोना वायरस पर ज़्यादा जल्द काबू पाना मुमकिन है। जिनेवा में कल शब सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 2 साल के दौरान कोविड-19 पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है और इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी कल्दी साबित होगी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि 1918 में हस्पानवी फ्लू पर काबू पाने में 2 साल लगे थे, ताहम अब इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और कोविड-19 का मुकाबला करने में यही टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम साबित होगी। साथ ही इन्होंने ये इतराफ़ भी किया कि इसी तरक्की के बाइस अब इंसान अपनी नक्ल व हरकत में बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हुआ है, जिसकी वजह से ये वायरस बहुत जल्दी से इस मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंच सकता है।
डॉक्टर गेब्राइस के मुताबिक इसके बावजूद मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से इस आलमी वबा के फैलाव में कमी मुमकिन है और इस मर्तबा कोरोना वायरस को कम वक्त में दुनिया भर से खत्म किया जा सकता है। 100 साल कबल फैलने वाले हस्पानवी फ्लू के नतीजे में 50 मिलियन अफराद हलाक हुए थे। दरअसल इस आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद अब 22.85 मिलियन हो चुकी है, जबकि तकरीबन 7,94,000 अफराद फौत हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चीनी शहर वुहान से फूटने वाले ये वबा 210 ममालिक और खित्तों को अपनी लपेट में ले चुकी है। जनूबी कोरिया, हांगकांग और फिलीपीन में भी कोरोना वायरस के केसों में इजाफा नोट किया जा रहा है। इस सूरत हाल में इन ममालिक की हुकूमतें समाजी राब्तों में दूरी के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही हैं। गांधी जी की यादगार ऐनक का $3.40 लाख में हराज। गांधी जी के सुनहरे फ्रेम वाले यादगार ऐनक को बरतानिया में हुए एक हराज में तकरीबन $3,40,000 में खरीद लिया गया। ये हराज कल देर गए हुआ, जिसके बाद हराज के जिम्मेदारों ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमें महज 4 हफ्ते कबल ये ऐनक मिली थी। इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक ये ऐनक जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोड़ताड़ के मौजा दोनपाल के मुकामी सरपंच ने सीसी प्लेटफॉर्म के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोड़ताड़ मंडल के मौजा दोनपाल में मुकामी सरपंच देवन्ना, नायब सरपंच रमेश, मंडल के रैतू समन्वय समिति के सदर ने किसानों के लिए जदीद तौर पर सीसी प्लेटफॉर्म की जगह पर पूजा करने के बाद तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से पैदा करदा फसल को सीसी प्लेटफॉर्म निहायत ही फ़ायदा बख्श है। इन्होंने कहा कि हमारे मौजा को फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से 15 किसानों सीसी प्लेटफॉर्म की मंजूरी अमल में लाई गई है। इसी तरह एक सीसी प्लेटफॉर्म के लिए हुकूमत की जानिब से 85,000 रुपये का फंड NRAGS के तहत किसानों को मंजूर करने पर तामीरी कामों में तेज़ी लाने पर किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रैतू GP वार्ड मेंबर, देहात तरक्की कमेटी मेंबर व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल मौजा नड़ीकुड़ा के सरपंच मधु लेखरगु ने पंचायत फंड के तहत 450 मीटर के सीसी रोड ड्राइनेज के कामों का संगे बुनियाद रखा। नंदीपेट मंडल मौजा JG नड़ीकुड़ा के सरपंच मधु लेखरगु ने पंचायत फंड के तहत 45 मीटर के सीसी रोड ड्राइनेज के कामों का संगे बुनियाद रखा। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक अवाम की सहूलत की खातिर इस तामीरी कामों को तेजी के साथ अमल में लाने का इंकशाफ करते हुए कहा कि पंचायत व मजलिस बल्दिया के अवाम सहूलत फराहम करने के मकसद से पंचायत फंड से रोड के कामों का संगे बुनियाद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDC और नायब सरपंच प्रवीण, ग्राम पंचायत मजलिस बल्दिया सुरेश, रवि व दीगर ने शिरकत की। फेसबुक के लिए फिरका परस्त पोस्ट करने वाले 800 अकाउंट्स हज़फ। समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट फेसबुक ने ऐलान किया कि इसने QAnon के ऐसे तकरीबन 800 ग्रुपों को हटा दिया है जो तशद्दुद का जश्न मनाने के साथ ही हथियारों के इस्तेमाल का इरादा जाहिर करते हैं या तशद्दुद तर्ज अमल के नमूनों से पैरोकारों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट ने इस सिलसिले में ग्रुप के 950 निजी और अवामी अकाउंट्स पर बाज़ बंदिशें भी आयद की है, जिसके सबब इन्हें रिकमेंड नहीं किया जा सकेगा और सार्फिन भी फेसबुक पर इन्हें अब आसानी से तलाश नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में सख्त गिर दाएं बाजू के नजरियात का हामिल ग्रुप QAnon अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हामी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और हार्वर्ड के अशरफिया से मुतालिक मुतहद साजिशी नजरियात फैलाता जा रहा है। सदर ट्रंप कहते हैं कि इन्हें इस ग्रुप के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन वो इस बात से आगाह है कि ये ग्रुप इन्हें पसंद करते हैं। इस ग्रुप की इब्तिदा 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल हुई थी, जो अक्सर साजिशी नजरियात फैलाने का काम करता है। गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल इसने ये झूठी खबर आम कर दी थी कि डेमोक्रेटिक
पार्टी से वाबस्ता लोग वॉशिंगटन डीसी में एक तहखाने से बच्चों को जिनसी तौर इस्तेमाल करने का एक क्रिकेट चलाते हैं। सदर ट्रंप का दावा है कि वो क्यूआनन ग्रुप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे इस फहम से मुतालिक ज्यादा मालूमात नहीं है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि वो मुझे काफी पसंद करते हैं। इस ग्रुप से वाबस्ता अफराद कसिर क्योंकि नाम से ये दावा करते हुए गुमनाम पोस्ट करते हैं कि वो ट्रंप इंतजामिया में आला ओहदे पर फाइज है। तुलबा अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए फार्मेसी कोर्स में दाखिला ले, डॉक्टर समी अमान, डायरेक्टर फैजान एजुकेशन की अपील। डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशन सोसाइटी की इत्तला के बमौजिब 2 साला डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में दाखिले के लिए अलमिया जारी हो चुका है। ये 2 साला कोर्स के जरिए फौरी रोजगार हासिल कर सकते हैं, अपना ज़ाती मेडिकल कायम कर सकते हैं। इस कोर्स में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट कामयाब MPC BPC तुलबा अहल हैं। तालिबात के लिए शहरी निज़ामाबाद ही में ये कोर्स राइज है। राज कोर्स में दाखिले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। मजीद तफसीलात के लिए डॉक्टर समी अमान से 9849310852 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मुसलसिल 5 माह से जिले में पब्लिक गार्डन बंद, अवाम घरों में कैद होकर हो रही है नफसियाती बीमारियों का शिकार, तो दूसरी जानिब सही देखभाल ना होने के सबब पब्लिक गार्डन्स की हालत हो रही है बद से बदतरीन। हुकूमत की तवज्जो जरूरी। कोरोना वबा के सबब इस 22 मार्च को ऐलान करदा लॉकडाउन के बाद से आज तक 5 माह बाद भी हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले पब्लिक गार्डन्स बंद पड़े हुए हैं। वाज़ेह है कि सैर व तफरीह इंसान की ज़हनी व जिस्मानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। इस मौसम में कुदरती मनाजिर और भी खूबसूरत नज़र आते हैं जिसको देखकर अवाम लुत्फ अंदोज हो सकती है और इस कोरोना वबा के ज़हनी तनाव से निजात भी मिल सकती है। लेकिन इस तफरीह के मराकज़ बंद होने के सबब अवाम घरों के हद तक ही महदूद होकर रह गई है, जिसके सबब कई अफराद हाइपरटेंशन के भी शिकार हो चुके हैं। इसी तरह ये पब्लिक गार्डन्स की भी सही तौर पर देखभाल ना होने के सबब इनकी हालत भी बदतर हो रही है। इन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। कोऑप्शन मेंबर मोइस व दीगर कायदीन ने की टीआरएस कायद सुमेर अहमद से मुलाकात व दिया पुरसा। आज टीआरएस कोऑप्शन मेंबर मोइस ने टीआरएस कायद सुमेर अहमद के घर पहुंचकर चंद दिन कबल एक कार हादसे में फौत हुए इनके नौजवान फर्जंद अंसार अहमद के सानहा इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार किया। इस तरह आर्म जमात इस्लामी हिंद सदर अब्दुल रहमान खालिद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार व दीगर ने भी अलहदा इनसे मुलाकात की और इन्हें हिम्मत व दिलासा दिया। इज़हार ताज़ियत पेश करने के लिए आए हैं। बच्चा बहुत प्यारा बच्चा था, स्पोर्ट्समैन था, बहुत काबिल बच्चा था। जाने का बहुत दुख है। मैं तमाम नौजवानों से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना फिरें, इबादतों में अपना टाइम गुजारें। हालात अच्छे नहीं चल रहे। मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं हम भी करेंगे, आप भी करिए। बहुत काबिल लड़का था और बहुत काबिल बच्चा था जिसका हमें बहुत दुख है। आप तमाम से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ बच्चे के लिए भी दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादतों में गुजारें और ये वबा के ख़ात्मे के लिए भी दुआएं करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन असम्बली शकील आमिर का कोरोना बहरान के दौरान गैर मामूली जज्बा इंसानियत की रियासत भर में सताइश।
ریاستی وزیر KTR کی ہدایت پر ZP چیئرمین وٹھل راؤ اور TR اسٹیٹ سیکرٹری طارق انصاری نے کی اپنے گھر کی صفائی اور دی عوام کو صفائی کی ترغیب۔ 400 سالہ قدیم مسجد شہر میں قائدین کی عدم دلچسپی کے سبب ویران، سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے دورہ کرتے ہوئے مسجد کو آباد کرنے کے لیے کی اپیل، مقامی عوام نے دیا تعاون کا وعدہ۔ کورونا وبا کا اثر، ضلع میں 5 ماہ سے تفریح گاہیں بند، عوام نفسیاتی مسائل میں مبتلا و تفریح گاہوں کی عدم دیکھ ریکھ کے سبب ہو رہے ہیں خستہ حال۔ تلنگانہ میں مختلف کورس میں داخلے کے لیے امتحانات کے شیڈیول کا اعلان، طلباء اور اولیاء طلباء توجہ دیں، امتحانات کی تیاری کریں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔